सुप्रभात मोर प्रिय छात्र छात्री मानक पुनर्बार समस्त को पुनर्बार स्वागत जनाऊँगी। आज आम तुम एक नूतन कविता आलोचना करवा। प्रथम कविताटी आम सरी जहाँकि आमर कलावाणिक प्रबंध विभाग रामायण कथा। अच्छा ये कही रखे रामायण कथार प्रबंधर किसी प्रश्न उत्तर तुम लिखिक देना चेष्टा कर जल्दी लिखिक देदें। अच्छा आम जा देखा आज आम जो नूतन विषय बा कविताटी पढ़ा ताकू देखा। आम एवं तुम स्क्रीन उपर देखिपुव ना स्पष्ट भाव देख कौन देखुच ना आमर एठारे गोटे पार्श्व कौन रही ना तारा अगणित तारा माने विराजमान करिसेंती। अपर पार्श्व आउ गोटे पार्श्व ना प्रचंड रौद्र तापर अधिकारी सूर्य विराजमान करिसेंती। तेबे जेतेबेले आमे सूर्य को दिन बेले एवं रात्रि रे तारक मान को देखि थाउ मन एक प्रश्न उठे ना कि प्रश्न ना प्रश्नटी ना प्रकृत रे किए बड़ सूर्य बड़ ना तारा बड़। आलोच्य प्रसंग रे प्रकृति कवि गंगाधर मेहर अति स्पष्ट भाव में जणई देवाकू चाहती जे सूर्य मध्य एक तारा एवं तारा और सूर्य मध्य विशेष पार्थक्य नहीं। ना गंगाधर मेहर कौन कहते ना सूर्य और तारा उभय समान ना सेमानक मध्य कौन प्रकार पार्थक्य परिलक्षित नहीं। तारा माने केवल आमको कहीं छोट देखा तारा ना तारा माने केवल एथिपाई क्षुद्र देखा जाती आमको ना कारण से माने सूर्य ठारू हजार हजार गुण दूर अधिक अच्छा ना सूर्य आम पाखे अच्छी से सूर्य आमको बड़ देखा ना तारा आम ठारू हजार हजार किलोमीटर बहुत दूर अच्छी से आमको से छोट देखा। प्रकृति कह गले पिले तारा होउची बहुत गुण सूर्य ठारू बड़। अच्छा तेबे पिला माने पाठ्य विषय वस्तु भितर को आम प्रवेश करिया पूर्व बा कविताटी आम पढ़िया पूर्व मु तुमको कही रखे ना आम ना पाठ्य विषय वस्तु पढ़ा को केतोटी भाग बा केतोटी पर्यायर आम पढ़ा। अच्छा देखिबा ना प्रथम देखिबा देख तारा सूर्य ना तुम साहित्य बहिर बा साहित्य सौरभर द्वितीय कविता तारा और सूर्य ना प्रथम आम पढ़ा ना जानिबा शीर्षकर अर्थ बा तारा एवं सूर्य। तापरे कवि गंगाधर मेहरंकर विषय संक्षिप्त परिचय आलोचना करिबा। कवितार पृष्ठभूमि जानिबा कवितार आलोचना बा विषय वस्तु आलोचना करिबा। तापरे सर्वशेष शेष कथा बा उपसंहार आम जानिबा आमर दैनंदिन जीवन किपरि भाव में ये कवितार प्रयोग करिबा बा आमर व्यवहार किपरि आको कौन प्रयोग करिबा से विषय में जानिबा। अच्छा एबे जा शीर्षकर अर्थ जानिबा। देख पिला माने तुमे ए चित्र रे देखि पारछ कही तुमको एठारे गोटे पार्श्व आम देखि पारुछे तारा अगणित तारा माने अन्य पार्श्व देखि पारुछे प्रचंड कौन प्रचंड रौद्र तापर अधिकारी सूर्य ना कि एठार आम दुईटी अर्थ पाइबा ना कौन ना एठार कवि तारा को ना प्रथम कही रखे यही कविताटी दुई प्रकार अर्थ रही। गोटे है साधारण अर्थ अन्यटे है अंतर्निहित बा लुकायित अर्थ। कौन गोटे है साधारण अर्थ जहाँ आम जानूचे ऊपर देखा जो अर्थटा आमको आउ तार गोटे मर्मस्पर्शी बा लुकायित जहाँ देखा जाऊनी बा अंतर्निहित अर्थ रही।
ତେବେ ସମଗ୍ର କବିତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କ'ଣ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ। ନା ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ନା କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ବା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଓ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାରା ନା ରାତିରେ ଆମକୁ ଅଗଣିତ ତାରାମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ହେବା ବେଳେ ବା ସକାଳରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁ ଦିଗରେ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ନା କି ପିଲାମାନେ। ନା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଆମକୁ ବା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି? ତାହା ହେଉଛି କି କଥା? ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ସହିତ। ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ତାରାକୁ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଏଇଟା କହିଲି ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ରହିଲା ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ। ତମେ ମନେ ରଖିଥା, ଏଇ କବିତାଟିର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ। ନା ଏଠାରେ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ? ନା ତାରାକୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍, ଅଳ୍ପ, ନିମ୍ନ, ମାତ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ନା ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ ଶିକାର ହୋଇ ଭାରତୀୟ ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କରିଛି ଆମକୁ ନା ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନା ଏଠାରେ ଏଠାରେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ? ନା ତାରା ଯେପରି ଆକାଶରେ ବହୁତ, ସେପରି ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଇଂରେଜ ସରକାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍। କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ଆମେ କାହାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କହୁଛେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହୁଛେ। ନା ସେହିପରି ଇଂରେଜମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ବଳଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ କହୁଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ବା ଆମର ଦକ୍ଷତା ଆମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ ବା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କବି ଏଠାରେ ଆମକୁ ଭାରତୀୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ କ'ଣ ବଡ଼, ବହୁତ ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ଗୁଣରେ କ'ଣ ସକ୍ଷମ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ତୁମେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବା ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କୁ ଡରୁଛ ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିରୋଧ କରୁନ। ତେବେ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଓ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ'ଣ ତୁଳନୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜାଣିବା। ଏବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଦେଖ, ଲେଖକ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଭାବ କବି କହୁଛେ। ନା ସେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ବରପୁତ୍ର ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେ କି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବରପାଲି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ତାଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ 1862 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା 4 ଏପ୍ରିଲ 1924 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ
କଚେରୀ ମୋହରିର କଚେରୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ। ଯଦିବା ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଉଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଥିଲା। ଜାତୀୟତା ସେ ଭାରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ମାତ୍ର 5ମ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଇନ୍ଦୁମତୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାକି 1893 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୀଚକବଧ, ତପସ୍ୱିନୀ କବିତାଟି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ, ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ। ତାପରେ ରସରତ୍ନାକର ତାର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ର ଅକ୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ। ମହିମା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ବଳରାମ ଦେବ ଓ ପଦ୍ମିନୀ ଶେଷ କୃତି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ତାପରେ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀରୁ ଆମର ଏହି ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି ବା ଏହି ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନ ଧର୍ମୀ କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହି ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ଶୋଷଣ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ସଂକଳନ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀରୁ ସଂଗୃହୀତ। କବି ଏହି କବିତାରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୋଲି ଅଭିମାନୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ କବିଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମନରୁ ହୀନମନ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ଶାସନାଧୀନ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କର ମନରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନେ ଆମକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ମନରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ନା ଆମ ମନରେ ସେ ବୀର ଜାତି, ଆମେ ସେ ବୀର ପୁରୁଷ, ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଅତୀତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଏକ ବୀର ଜାତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ନା ଆମର କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ରହି ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପିଲେ ଏଇ କବିତାଟି ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କବି ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ତାରକା ଗଣ ସହ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାପ ତେଜ ଜ୍ୟୋତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ବା ଭାରତୀୟମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାରା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତେଜ, ଜ୍ୟୋତି ଓ ତାପରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। ମହାକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେପରି ଗ୍ରହମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ଓ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଆଦି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ରଶ୍ମିମାନ ଓ ତେଜବନ୍ତ। ତେବେ ନା କ'ଣ? ଯେପରିକି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋକିତ, ସେପରି ତାରା ମଧ୍ୟ ତାର ଅନେକ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭାବ, ଜ୍ୟୋତି ଓ ଆଲୋକ ଅଛି। କେବଳ ଦୂର ଆକାଶରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନା ତାରାମାନେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦିବସରେ ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଦିନବେଳେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ କଠୋର ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବାସୀ ଦୂରଗମନରେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ନିଜର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ ନା କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କଲେ ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଆ ନା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ
ନା ଆମେ ହେଉଛେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼, ଆମେ ତାରା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ବି ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଏକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କବି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ତାରକାଗଣ, ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କହିକି, ହେ ତାରକାଗଣ, ହେ ଉତ୍କଳୀୟ, ହେ ଭାରତବାସୀ, ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତୁମରି ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତୁମକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କର। ତୁମେ ସାନ ନୁହଁ, ତୁମେ ଛୋଟ ନୁହଁ, ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହଁ, ତୁମେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତମେ ଆଗେଇ ଆସ, ନିଜର ପ୍ରତିଭା, ନିଜର ମହାନତାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କବି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏହି କବିତାଟିରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି କବିତାର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହାର ସାରାଂଶ ଜାଣିବା, ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ବା ବୁଝିବା। କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଠାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏ କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ତ ଭଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ କବିତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ କବି ତାଙ୍କର କବି ପରିଚୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରେ କବି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ନିଜକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏହି କବିତାଟା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ଭାବରେ କବି ନିଜକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏହି କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବା। ନା ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ନା କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନା କବି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ିରେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବା, ନା ଏଠାରେ ପିଲେ ଯାହା ଏ କବିତାଟିରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ନା ତାର ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବାହିକ ଅର୍ଥ ବା ଯାହା ପଢ଼ିବା ଆମେ ତ ବାହିକ ଅର୍ଥ, ଯାହା ହେବ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ବା ଲୁକାୟିତ ଅର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ଆକ୍ଷେପ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କବିଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ତାହା ଏହି କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲେ କବି, ହେ ତାରକାଗଣ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ, ତୁମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି ରଶ୍ମିମାନ। ନାଠାରୁ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତାରକାଗଣ, ହେ ତାରକା ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ, କିମ୍ପା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ସାନ ସାନ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି ରଶ୍ମିମାନ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ରବିର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ନା ଦିବାକର ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଭାକର, ତପନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ରବି ରଶ୍ମି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜିୟାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ରଶ୍ମିମାନ, ଏଠାରେ ଆମେ ରବି ରଶ୍ମି କହିପାରିବା। କ'ଣ କଲା, ତୁମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି ରଶ୍ମିମାନ, ହେ ତାରକାଗଣ, ତୁମେ ବା ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି, ନା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ରଶ୍ମିମାନ। ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ନା ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତମେ ବା ତାରକାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ। ନା କ'ଣ କହିଲା, ନା ତମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅନେକ ସମୃଦ୍ଧି ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଅନେକ ସଫଳତାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା କବି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ରହିଲା, ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ରହିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନା
ନା ତାରା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନା କରି କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତାରକା ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସାନ ସାନ ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମ ପାଖରେ ପା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିକା ରଶ୍ମିମାନ ଅଛି। ନା ଏଠାରେ କବି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ କବି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ସାନ ମନୁଛ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ତାରା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ତାରାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନା କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ହେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ସାନ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛ। ତୁମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି, ଅନେକ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରଗତିର ଏକ ସୂଚନା ତୁମରି ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ କବି ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାରା ଶତ ଗୁଣରେ ବଳଶାଳୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି। ତାରକାମାନେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାରା ଶହ ଶହ ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବଳବାନ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତେଜିୟାନ, ତାର ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେବଳ ସେ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କହିପାରୁନେ ନା ତାକୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁନଥିବାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। କବିଙ୍କର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଉଦ୍ବୋଧନ ରହିଛି ତାରକାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଇ ତାରକାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ନପାରି ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ନା କ'ଣ ନା କବି ଏଠି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତାରକାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଶହ ଶହ ଗୁଣରେ ଶକ୍ତି ବଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ବା ଦେଖେଇ ପାରୁନ। ତମେ ସେ ଶକ୍ତି ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛ। ସେମାନଙ୍କୁ କବି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ ବା ସେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କବି ଏଠାରେ ବଳିଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ତଥା ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରି କବି ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଅତି ଚମତ୍କାର। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟି ବୁଝିପାରିଲ, ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଆମେ ବୁଝିଲେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦିବସେ ନଦିଶ କିମ୍ବା ରଜନୀରେ ଦିଶ, ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ। ନା କ'ଣ ଦିବସ ହେଲା ଦିନରେ ନଦିଶି କିମ୍ବା ରଜନୀରେ ଦିଶ। ତୁମେ ଦିନରେ ଦିଶ ନାହିଁ। କିଏ ଦିନରେ ଦିଶ ନାହିଁ? ତାରାମାନେ ଆମ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, କେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତି? ରଜନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ। ପ୍ରଭାକର ଅର୍ଥ ପିଲା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭାକର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତମ ମନରେ କାହିଁକି ଭୟ ଅଛି? ନା ତୁମେ ପା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳିୟାନ ଅଟ, ଆହୁରି ଦୀପ୍ତିମାନ ଅଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ତେଜିୟାନ ଅଟ, ରଶ୍ମିମାନ ଅଟ, ତଥାପି ତମ ମନରେ କାହିଁକି ଭୟ ରହିଛି? ଏହି କଥା ସେ କ'ଣ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟବାସୀମାନଙ୍କୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ତୁମେ ପରା ପ୍ରଭାକର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ତେଜିୟାନ। ଏହାର କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତବାସୀ, ହେ ଭାରତୀୟ, କାହିଁକି ତୁମେ ଡରୁଛ? ତୁମେ ଆଗେଇ ଆସ। ତୁମେ କୌଣସି ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଆହୁରି ବଳବାନ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କୌଣସି ଗୁଣରେ ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପଦକୁ। ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ସତ, ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ। ନା ଜାଣିଲି କିଏ? କବି ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ସତ। ତୁମେ ଏଠାରେ ହେଲା ତାରାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ। ନା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମର ସେ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ତମେ ତୁମ ନିଜର ଏରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ହେ ତାରକାଗଣ, ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଅର୍ଥ କିଏ? କବି। ତୁମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ, ମୁଁ ମାନିଛି ବା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୁଁ ମାନିନେଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ବଳିୟାନ ଅଟ, ସମକକ୍ଷ ଅଟ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଜ ଜଗତକୁ ତୁମେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ତୁମେ ତୁମ ତାରକା ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ତମର ମହନୀୟତା, ଚମତ୍କାରିତା ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବ୍ୟାପି ପାରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ
ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କବି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ନା ହେ ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ, ହେ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ତୁମର ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ତୁମର ପ୍ରଜ୍ଞା କ'ଣ ତାକୁ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ଜଗତରେ ଆଲୋକିତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ। ତେଣୁ ତୁମର ଜ୍ଞାନ କେହି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମାପି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଟା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତୀୟମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ତୁମେ ବଳବାନ ଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବା ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛ। ତମେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହଁ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ନା ପିଲାମାନେ, ଭାସ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ରବି। ନା ଏଠାରେ କବି ନା କ'ଣ କରୁଛି? ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ, ଆମ୍ଭ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଆମ୍ଭ ରବିକୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନ। ଗଗନ ହେଲା ପୃଥିବୀ ବା ଆକାଶ ଅମ୍ବର ନା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା, ତୁମ ମାନେ ତାରକା ଆକାଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ କ'ଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆକାଶର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ତାରକା ଜଗତ ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆମ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ତାହା ଏକ ଜଗତ ହେଲା ଭିନ୍ନ। ମାନେ ତାରା ଜଗତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା। ତାରାମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଆଖି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ତେଜ ରହିଛି ତାହା କେବଳ ଆମ ଲୋକରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରକା ଜଗତରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତାରକା ଜଗତ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ନିମ୍ନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାରାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଜ ରହିଛି ତାରା ଜଗତରେ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କମ୍। ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କ'ଣ ଆମ ଲୋକରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆମ ଲୋକରେ, କିନ୍ତୁ ତାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଲୋକରେ ବା ତାଙ୍କ ତାରକା ଜଗତରେ। ନା ଏବଂ ତାରା ସେଇଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କ ଜଗତରେ। ନା ତାରା ଯେପରିକି ଆମ ଜଗତକୁ ବା ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ବା ତାରକା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମହନୀୟତା ରହିଛି ତାହା ଆମରି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ତାହାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାହାକୁ କେହି ତାହାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳିୟାନ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ବଳବାନ ସବୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ। କବି ମାନୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶତଗୁଣରେ ବଳିୟାନ ହେଉଛି ଭାରତବାସୀ। ତେବେ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ଅଧିକ ବଳବାନ, ଏମିତିକି ଅନେକ କଥା ଭାବନ୍ତି ନା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ତାହା ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ ପଦକୁ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର, ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍ୱର। ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ତାରକା ଜଗତରେ ନା କ'ଣ ନା ସେ ତାରକା ଜଗତରେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍ୱର, ଆମର ଭାସ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଉଜ୍ଜଳ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ତାରକା ଜଗତରେ କ'ଣ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ହୁଏ ଭାସ୍ୱର। ମାନେ ତମ ତାରକା ଜଗତରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆଲୋକିତ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାସ୍ୱର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ କବି କହିଲେ କ'ଣ ନା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍ୱର, ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନ ହୁଏ ଭାସ୍ୱର। ସେଠାରେ କ'ଣ କହିଲେ କବି ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ,
କାହିଁକି ନିଜର ଶକ୍ତି ରହିଛି ବା ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ତୁମେ କାହିଁକି କ'ଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ଦେଉଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରୁନ ବା କାହିଁକି ଏଠାରେ ବାହାର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହଁ? ତୁମର ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଦେଖାଅ। କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଉଛ? ତୁମର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଉଛ? ତାକୁ ତୁମର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତୁମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବା ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ଶୁଭ ସକାଳ। ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି, ଯାହା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହି କବିତାଟିରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା କବି ଏଠାରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏ କବିତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନା କେମିତି? ନା ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାରାକୁ ସେ ଆମର ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଇଂରେଜ ବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିଛେ ନା କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନା କବି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଆମକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ନା ତୁମେମାନେ ବା ହେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ବା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରୁହ ନାହିଁ। ତୁମର ନିଜର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଜ ଅଛି, ବଳ ଅଛି। ତୁମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିମାନ, ଅନେକ ଗୁଣରେ ବଳବାନ। ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠାରେ ତାରା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କବି ଗୋଟେ ତୁଳନା କରି ଆମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଏହି କବିତାଟିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା। ନା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ଆମେ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା ତାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆମ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏ କବିତାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ। ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା। ପୂର୍ବେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ନା କବି ନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କହିଛନ୍ତି। ନା ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଶ୍ମିମାନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରି। ନା ତାରକା ନା କ'ଣ? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରି ତାର ତେଜ, ଦୀପ୍ତି ଓ ବିକ୍ରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିକା ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ସାନ ସାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସମ୍ବୋଧନ କରି ନା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାରକାଗଣ ସହିତ, ନା କବି ଏଠାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାରକାଗଣ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନା ତାର ନିଜର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ତେଜ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ସେ କେବେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କେବେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ପ୍ରତିଭା ବା ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ବିଦେଶ ଶାସନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେ ଅଧୀନ ହେଇକି ଅଛେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଗନରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଛି। ନା ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରି ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ
ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ନା ସେ ତାରା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେ ତାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ତାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ତାରାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଛୋଟ। ନା ଯେଝା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆଚ୍ଛା, ନା ତାରାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କିରଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କିରଣ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କବି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ହେ ଭାରତୀୟମାନେ, ହେ ତାରାଗଣ, ହେ ଭାରତୀୟ, ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତିଭା ବଳକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ, କାହିଁକି ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ ନାହଁ। ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ତାରାମାନେ ବଡ଼, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାରା ଆମକୁ ଯେଭଳି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳକୁ ସେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିବାରୁ ବା ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଭଳିକା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସେଥିପାଇଁ କବି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆଉ ତୁମ ନିଜ ଦେଶକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଯାହା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। ନା ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ, ନା କି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦିଶିଲା ସେ ସେମିତି ଭାସେ। ଭାସେ ପିଲା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ନା ଭାସେ ଅର୍ଥ ହେଲା କହେ ବା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦିଶେ ସେ ସେଇ ଠିକ୍ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ କଥାରେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ଯାଏ ବା କ'ଣ ଆସେ। ନା ମହତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି ବା କ'ଣ ଆସେ। ନା ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ 5 ଜଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନା ସେ ତା'ର କହିବେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଯଦି 5 ଜଣ ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଫୁଲଟି ସେ 5 ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦେବେ। କ'ଣ ନା 5 ପ୍ରକାର ସେ ମତାମତ ଦେବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିଥିବା ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ କହି ରଖେ ନା ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିଥିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ହାତୀ ଦେଖା। ହେଲା, ନା ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ହାତୀ ଦେଖା। ନା 4 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ନା 4 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ନା ସେ ଥରେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପିଲା ଭଲ ଲାଗେ ସେ କଥାଟା ଶୁଣି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଅଛି ତାର କିଛି ରିଲେଟିଭ୍ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗପଟି। ନା ଯେମିତି କ'ଣ 4 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ସେ ଥରେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ନା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ଧଟି ଗଲା ସେ ହାତୀର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା ହାତୀଟା ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ନା ହାତୀଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଛ ଭଳି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ଧଟି ଗଲା ହାତୀର ପେଟକୁ ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା ହାତୀଟି ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ନା ହାତୀଟି ଦେଖିବାକୁ ନା କାନ୍ଥ ଭଳି। ତୃତୀୟ ଅନ୍ଧଟି ଗଲା ହାତୀର କାନକୁ ଧରି ପକାଇଲା, କହିଲା ହାତୀଟି ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ନା ହାତୀଟି ଦେଖିବାକୁ କୁଲା ଭଳି, ନା କି। ଏବଂ ଶେଷ ଅନ୍ଧଟି ବା ଚତୁର୍ଥ ଅନ୍ଧଟି ଗଲା ହାତୀର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା ହାତୀଟି ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ନା ହାତୀଟି ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ବାଳି ଭଳି, ନା କି। ପିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହାତୀଟି କ'ଣ କାନ୍ଥ ଭଳି ନା କୁଲା ଭଳି ନା ବାଳି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ନା କି। ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାତୀଟି ଦେଖିବାକୁ କାହା ଭଳି ସିଏ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ନା ହାତୀଟି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଥିବ, ନା କି। ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ 4 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଯାହା କହିଲେ ତା ସେ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି। ନା କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖିଥାଏ ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ ସେ ସେହିଭଳି ବା ସେହି ଜିନିଷକୁ ସେ ସେହିଭଳି କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ମହତ ଜନମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ମହତ ଜନମାନେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ନା ନିଜର ନୀରବ ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ନା ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ତା ନଜରରେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ସେ ତାକୁ ସେମିତି କହିବ, ତାହାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ନା ଏଠାରେ କବି
ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ ନା ଭାରତୀୟବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ଇଂରେଜମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ କିଏ କହୁଛି ଭାରତୀୟମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏମିତି କେତେ କଥା ବା କେତେ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସତ କଥାଟା କେବଳ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣା। ନା ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ନା ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଯେ କି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସେ ବାସ୍ତବିକ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ନା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଯାହା ରହିଛି ସେ କବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ ବା ବହୁତ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେହି ଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ପିଲା ଠିକ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ତୁମ୍ଭର ନା ସେ ତାରକା ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଥାଇପାରେ, ନା ପ୍ରଚୁର ଜ୍ୟୋତି ଥାଇପାରେ, ପ୍ରଚୁର ତେଜ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ ତୁମ୍ଭର ରବିପଣ ଥିବ। ରବିପଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତମକୁ ସେଇଠାରେ ସମସ୍ତେ ତମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିବ, ସେଇଠାରେ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ନା ତୁମ୍ଭର ରବିପଣ ତୁମ୍ଭ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭ ଗାଁରେ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନ, ତାକୁ ତମେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖୁଛ। ସେ ତାରକାବାସୀମାନଙ୍କୁ ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତେଜ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଳ ଅଛି, ହୁଏତ ତମ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନ, ତମେ ତାହାକୁ ଲୋକଆଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁନ, ତୁମର ସେ ଶକ୍ତି ଥାଇକି ଲାଭ ବା କ'ଣ? ହେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ, ତୁମ୍ଭର ଯେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଗାଁରେ ସୀମିତ ନ ରଖି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଏହି ପରାଧୀନତାର ବା ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କର ଏହି ପରାଧୀନତାରୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବା? ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଏଠାରେ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ କରି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା ଆମେ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭ ରାଜେ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ? ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ନା କି ଆମ୍ଭ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କରେ? ଆମ୍ଭର ବି କ'ଣ? ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ନା କ'ଣ? ଆମ୍ଭ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ? ଆମ୍ଭ ରବି ଆମ୍ଭ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ବା ତମର ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକାମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ, ତମେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ହୁଏତ ଶତଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶତଗୁଣରେ ବଡ଼, ଶତଗୁଣରେ ତେଜିଆନ ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ହେଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ତୁମର କ୍ଷୟ କରିଦେଉଛି। ତମର ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତମର ସେ କ୍ଷୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। କ'ଣ ଯେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ଉଦୟ ଚାହୁଁ, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ବିକାଶ, କାରଣ ସେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା, ନା କି? ନା ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ କ'ଣ ଇଂରେଜକୁ ମାନିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଆକ୍ଷେପ କବି କହିଲେ, ମୁଁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥରେ, ନା ଆଜି ଯାଏଁ ଇଂରେଜକୁ ମାନିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଜି ଯାଏଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାର ଗୋଲାମୀ କଲେ? ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତା କଥା ମାନିଲେ? କାରଣ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର କଥା ମାନେ? କାରଣ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ରହିଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ତମକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେଉଛି। ନା ତମର ଗୁଣ ପ୍ରତିଭା କାହାର? ନା ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଗୁଣ ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ କ'ଣ କ୍ଷୟ କରିଦେଉଛି। ତମକୁ ଦଳି ମକଚି ତୁମର ଗୁଣକୁ କ'ଣ କ୍ଷୟ ବା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ ବଳହୀନ କରି ଦେଉଛି, ନୁହେଁ କି?
ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ କିଏ ଶାସନ କଲା ତାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆମ ଭାରତବାସୀ ତମେ ତାର ରୂପକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ତ ଶାସନ କରିବ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। ଆମେ ତ କ'ଣ ସେ ଯେମିତି ଯଦି ତମେ ମାନେ କ'ଣ ନୀରବତା ରହିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ଶାସନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରେ ତାରକାମାନେ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆଗମନରେ ତାରକାମାନେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, ନାଇଁ କି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନରେ ତାରକାମାନେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂରେଜ ସରକାର ବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବା ଅତ୍ୟାଚାର ବା ନିଷ୍ଠୁରରେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଦ୍ୱାନ ଶକ୍ତି ଅଦ୍ୟମ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଭୁଲି ଯିବାରେ ବସିଲେ ବା ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଗମନ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ଯେଉଁ ତାରକାମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେ ଆଉ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତା ଶାସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭାରତର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଭାରତୀୟବାସୀମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର ଗାରିମା ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି କ'ଣ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ସବୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ ଆମ୍ଭ ତମ୍ଭ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ନା ଏଠାରେ କବି କହିଲେ ନା ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ, ନା କବି ଏଠାରେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ତାରାମାନେ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର ବା କ'ଣ ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ୍ଭ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ବା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତମର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାର ନା ତମ ରାଜ୍ୟରେ ନା ତମର କିରଣ ତମର ଜ୍ୟୋତି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାର କିଛି ତିଳେ ମାତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କବି ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ କହିଲେ ତାରାମାନଙ୍କୁ, ହେ ତାରାମାନେ ହେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ କ'ଣ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଇପାର ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଇପାର ଗୁଣୀ ହୋଇଥାଇପାର, ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ହେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ ହେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏତେ ଗୁଣ ଏତେ କୀର୍ତ୍ତି ଏତେ ନାଁ ରଖିଗଲେ ଏତେ ଯଶ ରଖିଗଲେ, ହେଲେ ଆମର କ'ଣ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲାଭ ନାହିଁ? ନା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି ତାକୁ ନାଶିବାକୁ ବା ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତମର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ନା ଏଠାରେ ଆକ୍ଷେପ କରି କବି ଭାରତୀୟବାସୀ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ତୁମର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ସେରା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନା ଆମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତମର ସେ ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ପ୍ରଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ନା କି ଲାଭ? ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭାବ? ନା ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି କର ହେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ ହେ ତାରକାଗଣମାନେ ତୁମେମାନେ ଏମିତି କିଛି କର ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ? ନା ସେ ତାରା ରୂପକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି ତୁମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯିବା ଶେଷ ପଦକୁ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ ଆମ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଏଠାରେ କହିଲେ
ନା ଯିଏ ଯାହାର ହିତ କରେ, ଯିଏ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯିଏ ଯାହାକୁ କିଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ତା ପାଇଁ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେନି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନିମକ ହାରାମ, ବେଇମାନୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିକି କହିବା। ନା ଯେମିତିକି କ'ଣ? ନା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କ'ଣ କିରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ନାଁ ନ ନେବୁ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ରୂପକ ସରକାର ସେ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ଆମେ କିଭଳି ନ ନେବୁ? ତାର ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତି। ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆମକୁ ଯିଏ ଶାସନ କରେ, ଆମକୁ ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ବା ତା ପାଖରେ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମକୁ ନା ଆମର ଦେଶରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ? ନା ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ହିତ କରିବ ତାର ନାମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନିମକ ହାରାମ। ନା ଏଇ ନିମକ ହାରାମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ହୋଇଥାଏ। ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିମକ, ଏଠାରେ ନିମକ ହାରାମ ନା ନମକ, ଦୁଇ ଭାଗରେ କରିଦେବା। ନା ନମକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ହିନ୍ଦୀରେ ନା ଲୁଣ, ଏବଂ ହାରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇଥାଏ, ଯିଏ ଯାହାର ଦାନା ଖାଇଥାଏ, ସେ ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ? ନା ଯିଏ ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇଥାଏ, ଯିଏ ଯାହାର ଦାନା ଖାଇଥାଏ, ସେ ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନିମକ ହାରାମ କହିବା। ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ କବି ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କହିଲେ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ, ହେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ। ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ନା ଆମକୁ ନିମକ ହାରାମ କହିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନୁଛୁ? ନା ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, ଆଜି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ଆଜି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମୟ ଆଗତ ହୋଇଛି। ହେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ, ହେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ, ତୁମେ ଉଠ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ନିଜର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ତା ରହିଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ କଳା, ନିଜର ସମସ୍ତ କୌଶଳ, ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧ କର। ବିଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ନା ବିଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ନା ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆମକୁ ପଶୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଝ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଝ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନା ଏଇଆ ଥାଏ, ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନୁଛେ, ନା କି? ନା ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ? ନା ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ, ଅଧିକ କ'ଣ ସେମାନେ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ନା କି? ଆଚ୍ଛା, କବି କ'ଣ କହିଲେ? ନା ହେ ଭାରତୀୟମାନେ, ହେ ତାରକାମାନେ, ହେ ଭାରତୀୟ ରୂପକ ତାରକାମାନେ, ତୁମେ ଦୂର ଗଗନର ତାରକା ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅବହେଳିତ ନୁହଁ, ତୁମେ ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ତମେ ହେଉଛ ଏ ଜାତିର, ଏ ଦେଶର ବୀର ପୁରୁଷ। ତମେ ହେଉଛ ତେଜବନ୍ତ ପୁରୁଷ, ତମେ ହେଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ରଶ୍ମିମାନ। ତେଣୁ
ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମେ ଆଗେଇ ଆସ, ତୁମ ଦେଶ ତୁମ ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରି ତୁମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଆଗେଇ ଯାଅ। ନହେଲେ ଏମିତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିବ ନା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିବ। ଆମ ଇଂରେଜ ସରକାର କେବଳ ଆମକୁ ସେ ଶାସନ କରୁଥିବ। ଏଇଭଳି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମକୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆମକୁ ଏମିତି ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିବ ନା କେହି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ କରେନି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଜେ ବଦଳିବା। କ'ଣ କରିବା? ନିଜେ ବଦଳିବା, ତାହେଲେ ପରିବାର ବଦଳିବ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ବଦଳିଲେ ତାହେଲେ ପରିବାର ବଦଳିବ। ଯଦି ପରିବାର ବଦଳିଲା ତେବେ ଗାଁ ବଦଳିବ। ଯଦି ଗାଁ ବଦଳିଲା ତାହେଲେ ସହର ବଦଳିବ। ଯଦି ସହର ବଦଳିଲା ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ, ସର୍ବଶେଷରେ ବା ପରିଶେଷରେ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ବା ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ହେ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଆଜି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତୁମ ଦେଶ ବା ମାତୃକାର ସେବା କରି ତାକୁ ସେଇ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ବା ସେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କବି କବିତାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି କବିତାଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତୁମେ କରିଦେବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି। ଓକେ।